जग और नया है महात्म में अवतार उजागर आन कियो। तिनके दुख कोटक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। एह पद ते मत चुकह रे मन, भेद विभेद न जान बियो। प्रत्यक्ष हृदय गुर अर्जुन के, हर पूरण ब्रह्म निवास लियो। कबीर सब ते हम बुरे, हम तज पलो सब कोए। जिन ऐसा कर बूझिया, मीत हमारा सोए। जिन ऐसा कर बूझिया, मीत हमारा सोए। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। वैसाख धीरन क्यों वांडिया, जिन्ना प्रेम बिछो। हर साजन पुरख विसार के, लगी माया तो। वैसाख तीरन क्यों वांडिया, जिन्ना प्रेम बिछो। हर साजन पुरख विसार के, लगी माया तो। पुत्र कलत्र न संग तना, हर अविनाशी ओहो। पलच पलच सगली मुई, झूठे धंधे मोह। इकस हर के नाम बिन, अगे लइह खोह। दई विसार विगुचना, प्रभ बिन आवर न कोए। प्रीतम चरणी जो लगे, तिनकी निर्मल सोए। नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिलो प्राप्त होए। वैसाख सुहावा तां लगे, जां संत भेटै हर सोए। नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिलो प्राप्त होए। वैसाख सुहावा तां लगे, जां संत भेटै हर सोए। वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर बहुत ही प्यार अदब सत्कार सहित जुड़ बैठ गुरुदेव जी के लासानी गुरमत उपदेश ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। आओ पातशाह जी की कृपा सदका कुछ समा गुर शब्द की विचार दे नाल सांझ पा सतगुरु जी के विचारां नूं गुरुदेव जी के उपदेश नूं हिरदे अंदर वसाउण अते टिकाउण दा प्रयास करना करिए। गुरुदेव महाराज पातशाह गुरु अर्जन साहिब महाराज जी का यह शब्द 12 महा अंदर तीसरा शब्द दर्ज है। सतगुर वैसाख दे महीने दा उपदेश दिंदियां होयां सानू मुढ़ले रूप दे विच इह समझाउणा चाहुंदे हन कि जिन्हां व्यक्तियां दे कोलों जिन्हां व्यक्तियां दे जीवन दे विचों ਉਹ परमात्मा निकल जाता है उन्हां दे जीवन का महत्व जां उन्हां दे जीवन की हालत फिर की रह जाती है। सतगुरु महाराज ये भी समझाते हैं कि प्रभु दे जीवन दे विचों निकल जाने का मतलब है उस दे गुणां दा जीवन विचों विसर जाना निकल जाना, क्योंकि प्रभु मूल रूप दे विच जीवन दे विचों निकल जाए फिर तां इंसान की मौत हो जाएगी। सतगुरु महाराज पातशाह बाणी अंदर दर्ज करते हैं प्रभु दे निकल जाने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रभु इस शरीर विचों निकल के किते होर चला जाता है। भाव जिस वक्त जीवन जुगत प्रभु दे हुक्म अनुसार नहीं रहती तां उस प्रभु के जो गुण इंसान नूं श्रेष्ठ इंसान बनाउंदे हन वो गुण भी जीवन दे विच नहीं रहिंदे ते उन्हां गुणां दे विचों सब तो श्रेष्ठ गुण है धीरज। धीरज केवल ते केवल व्यक्ति नूं उदों ही प्राप्त हुंदा है जदों तक धर्म दे रस्ते दे उत्ते व्यक्ति चलदा रहिंदा है ते धीरज ही व्यक्ति दे जीवन दी घालत करदा है। जदों तक धीरज नहीं है उदों तक ना ते व्यक्ति दे मन अंदर टिका आंदा है ते ना ही व्यक्ति दे जीवन दा विकास हुंदा है। जपजी साहिब की बाणी पढ़दे होया गुरु नानक साहिब पातशाह का वचन सतगुर इस धीरज दा महात्म समझाउंदियां आखदे ने पातशाह कहंदे जत पहारा धीरज सुनियार अहरन मत वेद हथियार। पातशाह आखदे ने सुनियारा है धीरज सुनियारा। इस धीरज ने असल दे विच चंगी मत दे नाल अते गुरुदेव महाराज कहंदे ने जीवन दे बाकी गुणां नूं शिंगारदियां होयां व्यक्ति दे इस जीवन नूं श्रेष्ठ बनाउणा है। पर ਜਿਹੜੀਆਂ असल दे विच जीव इस्त्रियां अपने प्रभु तो टुटियां हुंदियां हन उन्हां दे जीवन दे अंदर धीरज बिल्कुल नहीं हुंदा। धीरज नहीं है, धीरज खत्म हो जाता है। ये ठीक है कि सहजे सहजे अपने जीवन नूं धीरज देण वास्ते अनेकां उपराले जरूर कीते जाते हैं पर वो उपराले सारे फेल हो जाते हैं, वो उपराले कामयाब बिल्कुल नहीं हो पाते। सतगुरु महाराज वैसाख दे महीने की आरंभता करदियां होया उपदेश बख्शदे हन। वैसाख धीरन क्यों? वैसाख दे महीने विच ऐसी जीव इस्त्रियां नूं धीरज किवें प्राप्त होवे, ऐसी जीव इस्त्रियां दा मन टिका दे विच किवें आवे। वांढियां जिहड़ियां असल दे विच अपने प्रीतम प्रभु तो वांझियां हन, अपने प्रीतम प्रभु तो विछड़ियां होईयां हन। आखिरकार धीरज ने ते जीवन दी घालत करनी सी। जिहड़ा व्यक्ति जीवन दे विच धीरज धारण करके रखदा है ऐसे व्यक्ति दे जीवन दा विकास सहजे सहजे हुंदा है। ते यकीन जानो सतगुरु जी का इतिहास इस गल की गवाही भरदा है कि धीरज व्यक्ति के जीवन अंदर कितना महत्वपूर्ण है। आम तौर के उत्ते गुणा तो सखना जीवन जिहड़ा है ना वो भावें कितने भी धार्मिक रुझेवियां दे विच क्यों ना उलझिया होया होवे उसकी कोई सार्थकता नहीं। कदी बच्चा स्कूल जाता वेखो, एक न्याणा ना रोज स्कूले जाता है, लगातार स्कूले जाता है, माता पिता बड़े चाह दे नाल उसदे बस्ते दे विच सवेरे सवेरे कापियां किताबां पा के दिंदे ने, टिफिन बॉक्स पाउंदे हन ते उस नूं स्कूल तोरदे ने। पिता आप छड्डण जांदा है, शाम नूं संध्या दे वक्त आप लैके आंदा है। हुंदा की है साल बाद जदों बड़ी चाई चाई बच्चे दा नतीजा सुनने वास्ते स्कूल जांदे ने ते पता की लगदा है भी न्याणा फेल हो गया। उत्थे माता पिता दोवें हैरान,
ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਆਣਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਨਸਲਾਂ ਜਿਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹਨ, ਲਿਖਿਆ ਲੁਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਰ ਨਿਆਣਾ ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ, ਆਖੇ ਸਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਮਾਸਟਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਪਰਚੇ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰਚੇ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ, ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰਚਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋੜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖਿਜਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ, ਇਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈ ਵੀ ਪਵਾਈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਗਏ, ਲਿਜਾਂਦੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਫਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਸਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਿਆਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਭਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਦੂਣੀ ਕਿਤਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ 2 ਦੂਣੀ ਕਿਤਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹਨ, ਆਖੇ ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਚੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਆਖੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਮੋਬਾਈਲ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖੋ ਖੋਲ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਫਰੋਲ ਕੇ ਫੇਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਚਤੁਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਣ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਚੌਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਰੁਮਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਰੁਮਾਲੇ ਦਾ ਸੈੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਥੇਰੀ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ। ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦੇ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਾਠ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2-4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਟਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਭਰਵਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਖਲੋਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਸਹਿਜੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਜੁਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਪਾਠ? ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਠ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਲ ਅਗਲਾ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਚੰਦੂਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਰੁਮਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਚੌਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਉਹ ਸਬੰਧ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਬੰਧ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੁਣ, ਉਹ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਣ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੀਲਡ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜ ਬੋ ਦਵਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ?
कभी कोई किसान ऐसा वेख्या होवे जिहड़ा आखे कि नहीं मैं धरती विच बीज दिना वा पर मैनूं उत्ते नहीं उग्या होया चाहिदा। की कोई किसान इस तरह चाहता है? साडे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अंदर ते बीज लेंदे हन पर उत्ते उग्या होया वो बीज नहीं चाहते, कहते अंदर है। साडे अंदर धर्म है, जिहड़ा धर्म अंदर है ना उसनूं बाहर निकल के आउणा चाहिदा है। असल दे विच सतगुर महाराज पातशाह जी इसे करके इस शब्द दे अंदर सानू समझाउण दा प्रयास करते हैं। पातशाह कहंदे जे धर्म तेरे अंदर है ते धीरज एक ऐसी चीज है जो लगातार तेरे उस धर्म दे गुणां नूं जीवन दे विचों उजागर करदा है, जीवन दे विचों निखारदा है। नहीं ते बहुती वारी हुंदा की है व्यक्ति धर्मी बनन दा उपरला विखावा ते करदा है पर अंदरूनी तौर ते धर्मी नहीं हुंदा, क्योंकि उसके जीवन दे विच धीरज खत्म हो चुकिया हुंदा है, धीरज समाप्त। इसे प्रकार का एक परिवार धीरज किस चीज नूं आखदे ने ते किवें धीरज खत्म हुंदा है? धीरज दे खत्म हुंदियां धर्म किवें अलोप हुंदा है? वैसे तो साडा इतिहास बड़ा विशाल है, बड़ा गंभीर। सतगुर महाराज गुरु नानक साहिब महाराज के समय तो लैके धीरज की परिभाषा दे दिया मैं धीरज कैसा हुंदा है। विसाख के महीने में धीरज होना कैसा चाहिए है? एक परिवार, उस परिवार का तुसीं आम तौर पर वैसे एक सीधी जी उदाहरण, सारे इत्थे कई विद्यार्थी पढ़ने वास्ते आए, कई वर्क वीजे के उत्ते इत्थे न्यूजीलैंड दे विच आए हुए हैं, कई अपने परिवारों तो काफी समा पहला आए हैं। पर एक चीज सबने महसूस की होएगी, जिस वक्त असीं घरों तुरन लगदे आ ना साडे घर दियां वालियां दियां अखां दे विच हंझू हुंदे हन। खास तौर पर मावां जिहड़ियां हन वो बड़ियां सैंसिटिव हुंदियां ने, बहुत प्रेम वाला हिरदा उन्हां दा हुंदा है। उन्हां ने अपने पुत्तर नूं कदे दूर नहीं जाण दित्ता हुंदा, वो अक्सर रोंदियां हन। पिता भी थोड़ी घबराहट रखता है, वार वार पिठ के उत्ते हथ रख के आखदा है पुत्र तू दूर चलिया है, काम करन चलिया है, पढ़न चलिया है, वलैत चलिया, पुत्र अपना ख्याल रखी। नाल दी नाल इत्थों तक कि असीं इत्थे बैठे आ ना, 4 दिन किते घरदियां नूं 5 दिन फोन ना लगे, 6वें दिन फोन करो ते घर दे कहंदे ने सानूं ते चिंता हो रही सी, पता नहीं सुख सांद है भी कि नहीं। धीरज, गल धीरज की चल रही है। एक पासे साडा धीरज है ते एक पासे सोच के चलो गुरु नानक साहिब महाराज उदासी वास्ते, प्रचार फेरी वास्ते अपने घरों निकले ने, असीं ते पेट वास्ते निकलते हैं ना, पेट वास्ते, रोजगार वास्ते, पढ़ाई वास्ते, असीं ते इस वास्ते घरों निकलते हैं। संचार के साधन कितने हैं, असीं कोई जंगलों के विचों निकल के नहीं जाना, हवाई जहाज दे विच उड़ के जाना है, हर थां दे उत्ते फोन साडे कोल मौजूद हैं, पिछे खबर कर सकते हैं कि पहुंच गए, कित्थे पहुंच गए, एक एक पल की खबर। गुरु नानक साहिब महाराज अपना घर बार छड्ड के जा रहे हैं। सतगुर महाराज के 2 पुत्र, गुरुदेव महाराज जी की एक बिरध माता, एक बिरध पिता। सतगुर महाराज प्रचार वास्ते अपने घरों बाहर निकलते हैं, एक अख भी नहीं रोई गुरुदेव महाराज वास्ते, एक अख भी नहीं। यह है धीरज। जवान पुत्र जिस उम्र दे विच माता पिता ये आस करते हैं ना कि हुण असीं बुजुर्ग हो गए हैं, साडा पुत्र साडी सेवा करे, मेहता कल्याण दास दे नेत्रां दे विच भोरा भी नमी नहीं है। यह है असल दे विच धीरज। एक पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को याद करता है। बहुत सारे विआहता इत्थे बैठे होंगे जिन्हां दे बच्चे ते परिवार पिछे होंगे, वो बार बार याद करते हैं, बच्चों की बड़ी याद आती है, परिवार की बड़ी याद आती है। साडे कोल ते फोन हैं, असीं गल्लां कर लैने आ। सोच के वेखो गुरु नानक साहिब महाराज बारे पहली प्रचार फेरी 7 साल वास्ते जाना है, कोई टेलीफोन नहीं, संदेशा पहुंचाने का कोई साधन नहीं है। गुरुदेव महाराज ने जंगलों के विचों निकलना है जिथे लगातार लुट्टां खोहां हुंदियां ने, व्यक्ति मारे जाते हैं, कुटे जाते हैं। धीरज ही है ना, धीरज धरिया होया उस जगह के उत्ते सारे परिवार ने। माता सुलखणी जी का धीरज वेखो, अपनी अखां के सामने जाते हुए वेख रहे हैं पर नेत्रां दे विचों एक हंझू भी नहीं है। यह है धर्म का गुण, जो धर्म जीवन विच आ जाए तो धीरज जिहड़ा है फिर जीवन नूं घड़दा है। फिर जांदियां हुई चीज़ां जिहड़ियां हन ना उन्हां ते दुख नहीं प्रगट हुंदा। मसला यह है असीं अपना धीरज वेखीए ते उत्थे गुरु साहिबान दे जीवन का धीरज वेखीए। गुरु अंगद साहिब महाराज छोटियां छोटियां गाथावां नाल जोड़ जोड़ के असीं सतगुर महाराज के जीवन नाल परखना है कि धीरज कहंदे किहनूं हन। असीं तां धीरज नूं बिल्कुल जीवन अंदर धारण नहीं कीता। गुरु नानक साहिब महाराज पातशाह का उपदेश वाकई बड़ा कमाल दा है। पातशाह कहंदे जत पहारा धीरज सुनियार, अहरन मत वेद हथियार। वेद नूं औंकड़ लगी हुई है, इहदा मतलब है ज्ञान। सतगुरु महाराज आखदे ने धीरज एक ऐसा सुनियारा है जो तेरे इस कच्चे सोने नूं चंगी तरह ढाल के इसनूं बड़ी बारीकी दे नाल, बड़े ज्ञान दे नाल एक शेप दिंदा है जिहदे विचों गुरसिखां दा जीवन उभर के सामने आंदा है। जिथे धीरज है ना उत्थे वड्डे वड्डे नुकसान बंदा वेखदा है पर संजम दे विच रहिंदा है, उहदा मन डोलदा नहीं है। जिथे वाकई धीरज है, जिथे धीरज है, वड्डी तो वड्डियां मुसीबतां उहदियां अखां दे सामने आंदियां हन पर इतनियां वड्डियां मुसीबतां भी उहदे जीवन नूं डेगदियां नहीं हन जिथे धीरज है। व्यक्ति खलो के सब कुछ वेखदा है। अंदाजा असीं इत्थे बैठे होए हां, इत्थे बहुत सारे विआहे सज्जण बैठे होणगे,
ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਥੋੜੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਫੋਨ, ਵਸਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, 2-4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ 7-7 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਛੁੱਟੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਵਿਧਵਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਨ ਭਰਿਆ ਕਰਨੇ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਹਿਣੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਪ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਰ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਈ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ। ਪਰ ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੀਰਜ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ, ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਂ ਪਤਰਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਧੀਰਜ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਧੀਰਜਵਾਨ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਨਿਆਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਿਆਣਾ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਰੋੜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਰੋੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਰਖਤ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦਰਖਤ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਅੰਬ ਤੋੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਅੰਬ ਖਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧੀਰਜ। ਧੀਰਜ ਦਰਖਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਾ ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤੀ ਛਾਂ ਪਤਰਾਲੀ, ਬਹੁਤੀ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਹੈ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਤਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧੀਰਜ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਧੀਰਜ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 11 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਘਾੜਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਅਜੀਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ सतगुरु महाराज पातशाह जी के आखिरी दर्शन नहीं किए, क्योंकि गुरुदेव महाराज पातशाह जी की देह नूं रावी दरिया दे विच रोड़ दिता गया। पर ताजुब दी गल, बदल के जदों सिख जिहड़े सतगुरु महाराज नाल गए सन वापस आंदे हन ते गुरु हरगोबिंद महाराज पातशाह जी दीआं अखां दे विच इक हंझू तक नहीं, इस नूं कहंदे हन धीरज।
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕੇਵਲ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜੇਰਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਧੀਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਣਵਾਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਧੀਰਜ। ਧੀਰਜ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਯੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ महाराज का जीवन जे देखना है ना, सिर्फ काया ही तब्दील हुई है। गुरु अर्जन साहिब महाराज का जीवन देख लो ते गुरु हरगोबिंद महाराज का जीवन, दोवां दे विचों कोई वखरेवा नहीं है, कोई वखरेवा नहीं। आम तौर दे उत्ते सानू गिरफ्तार किया जाए ते असीं रौला पाउने हां। सतगुरु महाराज इत्थों तक कि कोई व्यक्ति साडा विरोधी होवे ना, लगातार विरोधता करदा तुरिया आ रहा होवे ते एक वक्त आके सानू आखे भी मैं मदद करनी है, असीं एक एक गल चेते रखदे हां, एक एक गल, क्योंकि साडे अंदर धीरज नहीं है। धीरज जिहड़ा है ना, साडे विचों वो ममता दा भाव जां इउं कहो प्रेम दा भाव जिहड़ा है, वो हमेशा वास्ते समाप्त करदा है। सानू तां कोई एक निक्की जी गल कह दे ना, साडी हस्ती दे विरोध विच, साडी शख्सियत दे विरोध विच, असीं रहंदी उम्र तक याद करदे हां। इसे करके आम तौर ते पता की आखिया जांदा है कि तलवार दा कीता होया वार ते फिर भी किसी वक्त भर जांदा है, पर जिहड़ा वार जुबान करदी है ना, ओदा वार कदी नहीं भरदा। क्यों नहीं भरदा? क्योंकि धीरज जिहड़ा है ना, वो मनुख दे जीवन अंदरों खत्म हो चुकिया है, इस करके नहीं भरदा। नहीं ते अंदाजा लगा के देखो, वो वार जो जहांगीर ने गुरु घर दे उत्ते कीता, कि वो कदी भर सकदा सी? कि कौम दी कोई भी ऐसी हस्ती है जो गुरु अर्जन साहिब महाराज की कमी कदी पूरी कर सकती होवे? कि गुरु अर्जन साहिब महाराज की शख्सियत किते माड़ी मोटी एक छोटा जिहा अंदाजा। गुरु अर्जन साहिब महाराज लाहौर दे विच काल पिया सतगुर पातशाह सेवा कर रहे ने। इत्थे ईसाई मिशनरी प्रचारक, अज सब तो वड्डा धर्म जिहड़ा है ना पूरी दुनिया दे विच ईसाई धर्म है, सब तो वड्डा धर्म। तकरीबन अध तो ज्यादा दुनिया जिहड़ी है वो ईसाई धर्म की मानता रखदी है, उसनूं मनदी है। गुरु अर्जन साहिब महाराज दे वक्त पंजाब की धरती के उत्ते ईसाई मिशनरी प्रचार करने वास्ते आए सन, क्योंकि उन्हां दा प्रचार दा ढंग सेवा वाला है, जिसनूं असीं सेवा मान के चलदे हां। वो सेवा करदे हन, वो प्रचार करदे हन। इत्थे रह के वो अपने धर्म का प्रचार करन दा निष्ठा करते हैं, एक विश्वास रखते हैं कि असीं प्रचार करांगे ते ईसाई बनावांगे। कुछ समय इत्थे रहिंदे हन ते एक चिट्ठी लिखते हैं इंग्लैंड की महारानी एलिजाबैथ नूं। उस चिट्ठी विच पता की लिखते हैं? कहते जदों तक अर्जन नाम का व्यक्ति इस पंजाब की धरती ते मौजूद है, बड़े ध्यान नाल सुनने उन्हां दे वचन जो चिट्ठी विच उन्हां ने लिखे हैं। कहते जदों तक अर्जुन नाम का व्यक्ति इस धरती के उत्ते मौजूद है, जो गुरु नानक की गद्दी का वारिस है, उदों तक ईसाई धर्म ते एक पासे रहा। कोई भी धर्म इत्थे अपना प्रचार कर ही नहीं सकता, अपना प्रभाव बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसदे तो ज्यादा सेवा, उहदे तो ज्यादा वड्डी सेवा दुनिया दे विच होर कोई कर ही नहीं सकता। उस तो वड्डा त्यागी, उस तो वड्डा धीरजवान, उस तो वड्डा योद्धा जिहड़ा है इस धरती दे उत्ते किते होर वेखण नूं नहीं मिलेगा। हाँ, किते गुरु अर्जन लांभे हो जाए, किते गुरु अर्जन नूं कोई पासे कर दवे, फिर हो सकता है कि कोई होर प्रचार हो जाए। ते चेते रखना, गुरदासपुर दी धरती दे उत्ते जद अज ईसाइयां दा झंडा पूर्ण तौर ते फहरा रहा है ना, अज गुरदासपुर दे बहुते पिंडां दे विच ईसाइयां दी चर्चा खुल चुकियां ने। अज भी वो बोल उसे प्रकार नाल सच हन। जिथे गुरु अर्जन होएगा उत्थे वो नहीं होणगे, वो चंगी तरह जानते हैं। जे अज उत्थे चर्चा हन ना, इहदा मतलब गुरु अर्जन उन्हां पिंडां विचों निकल चुकिया है। जे गुरु अर्जन साहिब महाराज उत्थे अज भी हुंदे ना, ते यकीन जानो उत्थे होर कोई अपने पैर धर ही नहीं सकदा। इसे करके ते भट्टा ने बड़ा सुंदर बयानिया सी। वो आखदे ने कि इस जोत नूं आप गुरु रामदास ने, रामदास गुरु जग तारण को गुरजोत अर्जन माहे धरी। ते इसे जगत दे उधार वास्ते गुरु अर्जन साहिब महाराज ने उस धीरजवान सतगुरु महाराज दे बाबत बड़ा सुंदर लिखिया। असीं ते धीरज दी माड़ी मोटी व्याख्या करदे हां, माड़ी मोटी समझ रखदे हां।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੱਟ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਧੀਰ ਗੁਰਮਤਿ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਹਰ ਸਮ ਉਦਾਰ ਅਹਮੇਵ ਨਿਵਾਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਧੀਰ, ਧੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੀਰਜ। ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੀਰਜ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਆਖੋ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੇਕਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਧੀਰਜਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਰਾ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੌਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਇਤਨੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ 3 ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕੁੱਲ 3। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਧਰ ਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਠਿਆਈ ਖਾਂਦੇ, ਜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀਵੇ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੀਵੇ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕੌਣ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਆਖੇ ਜੀ 52 ਰਾਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ 52 ਰਾਜੇ ਪਕੜੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ? ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਿਹਾਈ ਦਿਵਸ ਕਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾਵਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ 12 ਸਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਦਾਸ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਖੀ। ਸੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਤਰੀਕਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਛੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਸਨ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ, ਚੱਕੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਣਕ ਪੀਸਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਛੜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨਿਆਣਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਣਕ ਘੱਟ ਪੀਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਛੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਧੂ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਣ, ਕੁਰਲਾਈ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ ਸਿਰ
मांगी सतगुरु महाराज कहते ने जिनसे सोहन पट्टियां मांगी पाए सिंदूर से सिर काती मुनियन गल विच आवे धूड़ महला अंदर सौंदियां हुण बहन ना मिलना दूर। सतगुरु कहंदे ओ जिहड़ियां कदी कदी धरती उत्ते पैर रखिया करदियां सन जिन्हां दे मेहंदी वाले हत्थ ते मेहंदी वाले पैर काम करन तो तुरन तो गुरेज करया करदे सन, जिन्हां दियां अड्डियां शायद काम करदियां होया कदी पाटियां नहीं सन, जिन्हां दियां हत्थियां दियां मेहंदियां कदी लत्थियां नहीं सन ना, उन्हां दे हत्थां दे विच अज चलाउण वास्ते चक्कियां सन ते छाले पै के हत्थां दे विचों खून निकल रिहा सी। ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ, रो रही सन अंदर बैठियां। सतगुरु महाराज पातशाह ने उपदेश किया कि जे रो गईयां ना ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇਤਨੇ ਹੀ ਨਰਮ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਚੱਕੀਆਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓਗੀਆਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਓਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। सतगुरु महाराज गुरुदेव जी का एक कौतक वेख के जिहड़े बाकी व्यक्ति सन ना जाके बाबर कोल पुकार करदे ने। बाबर सतगुरु महाराज नूं मिलण दी ख्वाहिश प्रगट करदा है। इतिहास गवाह है इस गल दा। बाबर ने सब तो पहला हमला अहमदाबाद उत्ते कीता, सब तो वध कतलेआम कीती, पर गुरु नानक साहिब महाराज दा उपदेश बाबर तू जाबर है। उस तो बाद बाबर दे हमले पढ़ के देखो, उसने जित्तां प्राप्त कीतियां पर किते भी कोहराम नहीं मचाया। जित्तां प्राप्त कीतियां पर किते भी लुट खो नहीं कीती। गुरु नानक साहिब महाराज भी उस कैद विचों रिहा होए ने। ओ दिहाड़ा कितने मजलूम गुरु नानक साहिब महाराज ने, कितनियां बीबियां, कितने आम इंसान उस कैद विचों रिहा करवाए सन। ओ कुछ तरीका शायद दो चार याद होण। बंदी छोड़ दिन पता नहीं कितने हन। बंदी छोड़ दिन ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਨਾ बंधन काट मुकत गुर कीना। मेरे सतगुरु महाराज ने मेरा बंधन कर दिता है। मेरा दाता बंदी छोड़, मैनू काम क्रोध लोभ मोह जिसने मेरे मन नू पकड़िया होया सी, उस नू पूर्ण तौर दे उत्ते मेरे मालक ने घट मारिया है। एक गुरसिख हमेशा बंदी छोड़ मनाउंदा है। ते बंधना विच फसे हुए व्यक्ति जे बंदी छोड़ दाते कोल आके आखण के सतगुर तेरा दिहाड़ा मना रहे हां, उन्हां दे अगे ओ सतगुर महाराज दे अगे केवल इक्को ही अर्ज करन कि मेरे मालक जी, जिवें उन्हां 52 राजियां नूं छड़वाया सी, मेरे मालक केवल एक नहीं, मैनूं सारे बंदी छोड़ दिवस चेते हन। मैनूं चेते है गुरु तेग बहादुर महाराज जी दीयां 2 गिरफ्तारियां। ਉਹ 2 गिरफ्तारियां सतगुरु महाराज ने ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹਨ। ਸਤਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੰਧਨ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਹਾਈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸਦੇ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰ कैसा है, ਨੌਕਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲੈਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਵਿਦਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਟੀਚਰ ਕੌਣ ਸਨ। ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਛਾਤੀ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਫਲਾਣਾ ਡੀਸੀ ਲੱਗਿਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਡ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ICE ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, PCS ਵਿੱਚ ਫਲਾਣਾ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, CET ਵਿੱਚ ਫਲਾਣਾ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, PMT ਵਿੱਚ ਫਲਾਣਾ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਚਾਣ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ,
ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 1600 ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਮਰਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 1600 ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਝੜਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਖਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਨਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਬੰਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਛੁਡਵਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕੇ ਚੇਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਗਏ ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀਆਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਣਗੇ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਾਣ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ 26 27 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਬੁਢੇਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਦਾ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਕੇ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਦਾਸ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੀਵਾਲੀ ਹੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ। ਬੰਧਨ ਤੇ ਕਈ ਬੰਧਨ ਹਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਧਨ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਬੰਧਨ ਹਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਹੱਕ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਦਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਨੀ ਤਾਜੁਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅੱਗਿਓਂ ਖੁੱਲ ਦਿਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਨਿਆਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦੇ। ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਜਾਂ 70% ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੜਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਕਿਹਦੇ ਲੜਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਲੜਕੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੀ ਹਾਂ, 900 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬੰਧਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬੋਲੋਗੇ 10 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਣ, ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਜਿਸ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗਾਥਾ ਕੇਵਲ ਵਕਤ ਸਿਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਗਿਆਤਾ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਡੀਏਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਆਰਿਆਵਰਤ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੀਐਮਸੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ, ਉਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਏ। ਉਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸੁਖਮਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਮਤਾ ਸਮਝਿਓ ਕਦੀ ਇਹ ਵੇਦ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਰਨੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਮਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਖੋਹ ਲਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਲਾਮ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਸਮੱਸਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਦਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਵਲ 52 ਨਹੀਂ 101 ਰਾਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 3 ਹੁਕਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਯਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ। ਤੀਸਰਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ 2 ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਪਾਵੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲਏ ਹਨ, ਇਹ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇਰਾ ਤਖਤ।
ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਸਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਕਤ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤਲਸਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਜੋ ਹਾਲਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਤ ਬੜੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾੜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਕਰਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵੇਖੋ, ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਦੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੰਤਰੀ ਹੋਰ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਕਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਦਲ ਪੰਜਰ ਗੁਰਸੂਰਮਾ ਬੜ ਯੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਵਰਗਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਤੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਉਹ ਛਕਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਉਹ ਛਕਾਂਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛਕਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰੀ ਰਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਜੇਲਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਤਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛਕਾਂਗਾ ਜੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸੇ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਦਵਾਏ, ਭੋਜਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, 101 ਰਾਜੇ, 101 52 ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ 52 ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ ਬਾਹਾਂ ਹੋਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਰਾਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, 52 ਰਾਜੇ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇਣ। 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਗਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਲ ਭੰਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਦਲ ਭੰਜਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਜਦੋਂ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਧੀਰਜ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਛੱਡ ਦਵਾਂਗਾ ਨਾ ਗੁਰਦੇਵ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਕਾਇਦਾ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੀਟੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁੱਡਾ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਕਲੀਆਂ ਪਕੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਲੀਆਂ ਪਕੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਭੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਪੱਲੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲਰ ਸੀ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀਪਮਾਲਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਟੀਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੁੜ ਦਾਤੇ ਕੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਹਨ ਜੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹਨ। ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਉਣ। ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਟਾਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ,